जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। जदों किते तुसी उस बुत नूं ध्यान नाल लिखोगे, भावें ये ना समझो कि जदों मैं शुरुआत बुत तो कीती है तो किते साडे धार्मिक विचारधारा दे विच बुत परस्ती की कोई जगह है। असीं इस बुत नूं पूजदे नहीं, मत्थे नहीं टेकदे, पर जदों एक तबरुकात के रूप च वेखते हैं, इस बुत दे विचों सानूं दो गल्लां साडी मानसिकता का हिस्सा बनदियां ने। दोवें ही किसी शायर ने कही ने। पहली गल तो यह कि अज मड़ी रणजीत दी दसदी है कदी असी भी हुंदे सी राज वाले। ये बुत तुहानूं याद दिवाउंदा है कि कदी असी एशिया के सब तो वड्डे राज के मालिक सी। इस बुत नूं वेख के तुहानूं ये भी याद आउंदी है शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। तुहानूं इस गल की याद भी आउंदी है कि जदों किसी कौम दे कोल कोई काबिल लीडर ना होवे ते फौजां जिन्नियां मर्जी काबलियत रखदियां होण, जरनैल जिहड़ा काबिल ना होवे तां जित दे तक पहुँचना बड़ा औखा हो जाता है। सो इस महान जरनैल ते कौम दे पहले बादशाह की जिहड़ी इहदा बुत दे रूप विच तसव्वुर है, वो साडी मानसिकता दे विच इन्हां दो भावां नूं जन्म दिंदा है। और सब तो वड्डी इस बुत दी अज होंद क्यों है? मैं रणजीत सिंह दे राज की गल करन तो पहलां की कारण है कि अज रणजीत सिंह दा बुत साडे सामने है, क्योंकि जेकर ये बुत सिख राज दे उस महाराजे दे पक्ष का सूचक है तो ये इस चीज़ का भी सूचक है कि इस महाराजे के राज के पिछे 18वीं सदी के तुहाडियां कुर्बानियां खड़ियां ने। और उन्हां कुर्बानियां दे विचों रणजीत सिंह का राज क्यों जन्म लैंदा है, ये भी एक सोचण वाली गल है। कुर्बानियां इस सदी च भी होईयां ने, पर अज दियां कुर्बानियां दे विचों अज असीं इंसाफ नूं तरसदे हां। चाहे वो दिल्ली च शहादतां हुंदियां ने, चाहे पंजाब च शहादतां हुंदियां ने, अज असी इंसाफ के वास्ते तरसते हैं। पर 18वीं सदी के विच जे सिख का खून डुलदा है तो वह रणजीत सिंह के राज के रूप च प्रगट क्यों होंदा है? उहदे पिछे एक कारण है। 18वीं सदी का सिख जदों कुर्बानी दे रहा है तो उहदे सामने उस कुर्बानी नूं दे के जिहड़ी राज की भावना है ना, वह है हम राखत पातशाही दावा। उहदे च उहदा निज नहीं है। वो अपने राज के दावे दे विच सारी कौम की नुमाइंदगी करता है। माफ़ करना, अज का सिख चाहता है मैं राखत पातशाही दावा कि सारी ताकत, सारियां प्रधानगियां, सारे अहुदे ते सारे राजसी प्रभाव मेरे कोल चाहिए ने। ये अंतर है जिन्ना चिर तक साडे च ये सोच रहेगी राज के वारिस नहीं बनांगे। सिख राज का वारिस उदों बनता है जदों वो मैं नूं त्याग के हम ते आउंदा कि हम मेरी कौम। जदों वो अपनी कौम की कलैक्टिव कॉन्शियसनैस की गल करता है, जदों वो सांझे समूहिक मानसिकता नूं लैके तुरदा है, राज उदों पैदा हुंदे ने। माफ़ करना, अज साडे च उस समूहिक ढांचे की जिहड़ी चेतनता वो खत्म हो चुकी है। और शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जिन्हां दे जन्म के बारे किवें होया सारी तुहाडे नाल वार्तालाप सांझी हो चुकी है। पर ख्याल करियो, अज जदों असीं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का बचपन वेखदे हां ते अपने घरां च पल रहे असीं बच्चिआं नूं वेखीए, अंतर की है? शेरे पंजाब दे कोल बहुत वड्डियां विद्यक संस्थावां नहीं पढ़न दे वास्ते, पर कारण की है कि अंग्रेज लिखारी जिहड़ा है वो कहता है कि शेरे पंजाब रोशन दिमाग से। मुसलमान लिखारी कहता है कि शेरे पंजाब ने सिखां नूं राज की जाच सिखा दी है। तो अज दा गैर सिख लिखारी कहता है मैं एक गल्लों हैरान हाँ कि 17-18% सिख जिहड़े ने इन्ने वड्डे खित्ते के उपर राज किवें कर गए। ये तिन्ना धर्मां नूं हैरानी का कारण बना रहा है शेरे पंजाब रणजीत सिंह का राज। जे वो स्कूल दे विच नहीं गया तो उसकी रोशन दिमागी किवें दी होवेगी, उहदे च बहादरी किन्नी होवेगी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 13 साल की उम्र दे विच अपने साथियों के नाल शिकार करने वास्ते निकलिया। शिकार करदिआं इहदे सामने एक होर शिकारी सामने आया। वो शिकारी कोई आम बंदा नहीं सी, ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ नवाब सी हशमत खान ਚੱਠਾ। हुण जंगल दे विच दो जोधे आमो सामने ने, एक हशमत खान ਚੱਠਾ है, एक 13 साल का रणजीत सिंह है जिहड़ा महाराजा नहीं बनिया। हशमत खान ਚੱਠਾ ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ सरदार ते इहदे पिता का दुश्मन।
13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਚੱਠੇ ਦਾ, ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਘੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 11 ਸਾਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸਲ ਘੜਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘੱਟ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਔਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਲੌਕ ਰਾਈਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਲੀਤੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ, ਬਰੂਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਆਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਘੇਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਘੇਰਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਗੜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਬਰਟ ਵਰਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਇੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਚਿਹਰਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿੰਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਹਿਰ, ਕਦੀ ਨਜ਼ਮ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਨਜ਼ਮਾ ਕਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ, ਪਿੰਕੀ, ਸ਼ੈਂਟੀ, ਇਹ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਪੀਦਾਰ ਤੇ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ? 16-17 ਸਾਲ। ਵੰਗਾਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ। ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਗਾਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਵੰਗਾਰਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈਏ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕਾਲਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਲਾਇੰਸ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 49 ਲੜਾਈਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਚਪਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਤਿਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਗਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਥਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਪੱਗਵੱਟ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਿੰਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਨਤ ਮਹਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਬਖਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਕੀਰ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਸਾਲ ਆਮ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਅਵਗੁਣ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੈਂਗਿਸਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ 4 ਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, 1 ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
मुल्तान का नवाब उस वेले मुजफ्फर खान सी। मुजफ्फर खान ने लिखती तौर पर सुनेहा भेजा कि मैं लड़ नहीं सकता, मैं अधीनगी स्वीकार करदा है, मैं इन्ने हज़ार रुपया जिहड़ा है वो शेरे पंजाब नूं हर साल सालाना नजराने दे वजों दूंगा, मैनू मेरे राज की सलामती दे दिओ। इवें दा हो सकदा कोई बादशाह? दुश्मन ते हमला करन जावे, दुश्मन कहे मेरे ते हमला ना करो, मैं तुहाडी अधीनगी स्वीकार करदा, फौजां वापस लैके आ जावे, फौजां दा खर्च भी ना लवे। दूजी वारी उन्हें मौके ते नजराने ना भेजे, मामले ना भेजे, फिर हमला किया, फिर माफ़ी मंग ली, फिर माफ़ कर दिता। तीजी वारी जदों मामला लैण वास्ते दीवान मोहकम चंद गए, थोड़ा बीमार हो गए, लेट हो गए, उन्हें इस चीज़ का बहाना ला के तीजी वारी मामला फिर ना दिता। हुण 3 वारी तो कुदरत ने ना, पहली वारी माफ़ी, दूजी वारी माफ़ी, तीजी वारी माफ़ी। हुण तीजी वारी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार हरी सिंह नलूआ, निधान सिंह पंज हत्था, निहाल सिंह अटारी, इन्हां दी मैं गल तुहाडे नाल बाद च सांझी करदा, बहुत वड्डी घटना इन्हां दे जीवन दी। निहाल सिंह अटारी और इहदे तो इलावा होर कई ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जिन्हां च अकाली फूला सिंह सी, मुल्तान नूं फतेह करन वास्ते भेज दिता। उस वेले तक रणजीत सिंह दे कोल जफर जंग तोप सी, फतेह जंग तोप सी, जंगे बिजली सी, जबर जंग सी। ये 4 तोपां जिहड़ियां सीगियां, इन्हां नूं बनाउण वाला एक सिख कारीगर सी सरदार लहणा सिंह मजीठिया। लहणा सिंह मजीठिया रणजीत सिंह दे राज दा ਉਹ जरनैल सी जिन्हों साहिबे कदर कहा जाता सी, जे तुसीं कह सको तो अज दे राज दा साइंटिस्ट, विग्यानी। उस बंदे ने जो कुछ बनाया तुसीं हैरान हो जाओगे। उस समय दे विच पहली घड़ी जिहड़ी ये गल वखरी है कि मैं पहला भी बेनती की सी कि नकारात्मक पक्ष असीं बहुत ज़्यादा जिहड़े ने उन्हां नूं छूने आ, सकारात्मक पक्ष जिहड़े ने उन्हां नूं असीं हमेशा धूल च दब दिंदे आ। पहली घड़ी दुनिया दे विच जिहड़ी बनी है, जिहड़ी चंद्रमा के आकार के मुताबिक चंद्रमा की जिहड़ी उहदे मुताबिक दसदी सी कि किन्नियां घड़ियां घट रहा ते किन्ना वध रहा है, वो सिख राज के सरदार लहणा सिंह ने तैयार की। इसनूं ब्रिटिश इतिहासकार मनते। दुनिया की पहली ट्रिपल बैरल गन जिहदियां 3 नालियां सी, जिहड़ी बाद विच लाहौर के किले च पई रही है, वो सरदार लहणा सिंह ने तैयार की। दुनिया की पहली बंदूक सी जिस दियां 3 नालियां सी। पहलियां वो जिहड़ियां तोपां सी तैयार कीतियां गईयां सरदार लहणा सिंह दे वल्लों, जिहड़ियां अजे तक दुनिया ते नहीं सी तैयार होईयां। अज तुसीं गिलासां दी जगह ते उपर डिस्पोजेबल गिलास वरते हो ना, डिस्पोजेबल प्लेटां वरते हो, भी एक बारी वरती ते सुट दित्ती। अजे तक ये चीज़ तैयार नहीं हुई। सरदार लहणा सिंह ने पहली बारी वो तोपां चमड़े दियां तैयार कीतियां जिहड़ियां जम्मू और लद्दाख ते तिब्बत नूं फतेह करन वास्ते वरतियां गईयां, जिहड़ियां बहुत हल्कियां सी, चमड़े दियां बणियां सी, इक्को वारी ही चलदियां, बाद सुट दित्तियां जांदियां सी। ये सिख राज दे समय तैयार होईयां। हरमंदर साहब जांदे हो मत्था टेकण दे वास्ते, जदों तुसीं दर्शनी डेड़ी तो हरमंदर साहब नूं जा रहे हुंदे हो, एक पत्थर दे उपर एक घड़ी लगी है, जरूर वेखियो। अज भी एक लोहे के टुकड़े की तकून है, थल्ले उहदे हिंसे लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं। वो धुप दे नाल वक्त दसन वाली पहली घड़ी है जिहड़ी सरदार लहणा सिंह ने तैयार करके रणजीत सिंह नूं दित्ती, ते रणजीत सिंह ने हरमंदर साहब दीयां परिक्रमा चलवा दित्ती। सो साइंटिफिक पक्ष तो जिसनूं साहिबे कदर कहा गया, सिखां दा साइंटिस्ट कहा गया, कित्थे असीं लोकां नूं दस सके हैं कि रणजीत सिंह दे राज दे विच जिहड़ी फौजी पक्ष तो असले के पक्ष तो जिहड़ा एमुनीशन सी जां उहदे जिहड़े वार वैपन सी, उन्हां दे उपर किन्नियां वड्डियां खोजां होईयां। अजे तक सिखां ने एक डिबेट नहीं कीती इहदे उपर, एक गोष्ठी नहीं हो सकी कि रणजीत सिंह दे राज दे विच जिहड़ी कैनन्स दी, गन्स दी, राइफल दी ये डिवेलपमेंट हुई है, असीं उहदे बारे कोई चंगा सवाल क्यों नहीं छेड़ सके। दुनिया दे विच तां किसी राजे ने एक तीर कमान भी बनाया होवे, उन्हां म्यूजियम बना दिते विदेशियों ने, वेखण वास्ते लोग जांदे ने। अजे तक साडे विच इह संवाद ही नहीं रचिया जा सकिया कि रणजीत सिंह दे समय कुछ ना कुछ साइंस दीयां खोजां भी तो होईयां होणगीयां ना सिख राज दे विच, वो खोजां कित्थे ने। सब तो वड्डी तोप जिहड़ी स्टील दी सी, वो तोप जिहड़ी सी उन्हां समयां च बणी जिसनूं सूरजमुखी कहा गया कि जिहदे तो लगातार सब तो वध गोले दागे जा सकदे सी, पर उहदी बैरल गर्म नहीं सी हुंदी, जिन्नूं वेख के अंग्रेज ऑफिसर हैरान हो गए सीगे। वो तोप भी सिखां ने तैयार कीती। अंग्रेज़ां दीयां तोपां चलाउण तो बाद रेत जां पानी दे नाल ठंडियां कीतियां जांदियां सी। सरदार लहणा सिंह ने वो तोप तैयार की जिहड़ी लगातार चलाई जाती सी, पर उसकी बैरल गर्म नहीं सी हुंदी। ये साडीआं खोजां कित्थे गईयां, क्यों नहीं दस सके असीं लोकां नूं। खैर गल चल रही सी मुल्तान दी। मुल्तान दे किले नूं चौथी वार घेरा पाया गया, पर उस किले की घेराबंदी मुल्तान के बादशाह मुजफ्फर खान
ਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਾਦੀ ਝੰਡਾ। ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਫਸੀਲ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਫਸੀਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਫਸੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਗ ਆਰਥਰ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਪੌਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਇਰ ਪੌਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਨ ਹਾਂਡੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਪੌਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਗ ਆਰਥਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਪੌਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਨ ਹਾਂਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਪੌਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅਥਰੂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਰੈਚ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੈਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਜਬਰ ਜੰਗ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ, ਜਫਰ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ 4 ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਫਸੀਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 21 ਕਿਲੋ ਬਾਰੂਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਪ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਤੋਪਚੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 20-25 ਗੋਲੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੋਲੇ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਈਏ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ CID ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਪ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਤੋਪਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰਾਈਫਲ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਤੋਪ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਿੱਖੋ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਸੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ। ਮੌਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਓ। ਖੈਰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਲਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਕੀ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਸੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦਮੂਦੀਨ ਨੇ, ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਸੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਬ ਗਲੀ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਡਾਕੂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਡਾਕੂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੰਮ ਨੀ ਦੁੱਲਾ ਲੱਧੀਏ ਮੈਂ ਧੀ ਲਈ ਹੈ ਜੰਮ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮ ਨੀ ਦੁੱਲਾ ਲੱਧੀਏ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਜੋਧਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਦੁੱਧ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਬੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੰਗ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਲੇਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੀ ਤੇ ਕੜਛੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਕੜਛੀ ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਦੀ। ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਭੱਜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਘਰ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕੂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਖੈਰ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਊਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹਰਾ ਦਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਰਾ ਦਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 24 ਕੋਹ ਦੂਰ 'ਚ ਬੁਰਬਜੀ ਵਾਲੇ ਪਕਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫੜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵਿਰਪਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੁਦਰਤਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਊਂਗਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਜਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਅਸੀਂ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਾਦਰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੜੀ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੜੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਗੋਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਾ, ਬਲਾਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਕੀ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੋਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਪ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੋਪ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 740 ਤੋਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਪਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਸਲਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਬਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਤੰਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ,
उस रिपोर्ट ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਦ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਵਨੀਤ ਨਲੂਆ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੀਫਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਨਲੂਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਲੂਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਗੱਤਕਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗੱਤਕੇ ਅਖਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਤੋਂ ਮੈਜੀਕਲ ਆਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਫ਼ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਲਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹਦਵਾਣੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਹਦਵਾਣੇ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਟਿਊਬਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਰਟ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਤਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੁਦਰਤਨ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਬਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਬਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚਬਾੜੇ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚਬਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 996 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਨਲੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਲੂਆ ਸ਼ਬਦ ਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਲੱਭੇਗਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ 2 ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਅਲਾਰਜ ਔਰ ਵੈਂਤੂਰਾ।
ਵੈਨਤੂਰਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਲਾਰਡ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਨਹ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲਰ ਬਾਦੈ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40,000 ਫੌਜ ਸੀ, 40,000 ਫੌਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਊਕ ਆਫ ਵਲਿੰਗਟਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੰਗ? ਕੇਵਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਮਨਫੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਡਿਊਕ ਆਫ ਵਲਿੰਗਟਨ 1200 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ। ਅਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨਲ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਆਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਧਾਕ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੂ? ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ? 2500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ। ਐਲਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵੈਨਤੂਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ 19 ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਤਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ, ਕੋਤਵਾਲੀ, ਕੋਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਲਸਫੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂਬਾਤ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ 3000 ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਟ ਤੇ ਵੰਤੂਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗੇ। ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਚਰਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਮੋਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਗਾਰ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉਦਣ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਣ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਯੂਰਪੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਪ ਨਮਗੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ 1841 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਕਲਾਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਪ ਨਮਗੀਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪੜਪੁੱਤਰਾ ਸੋਨਮ ਨਮਗੀਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਪੁੱਤਰਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1806 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1841 ਤੱਕ, 1806 ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, 34 ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਿਡ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਇਓ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਟਕਲਾਕੋਟ। ਟਕਲਾਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲਾਬਾ ਚੋਟਨ, ਸਿੰਗਲਾਬਾ ਚੋਟਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਰਦੁੰਗਲਾ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਜੀਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ, ਸਕਾਰਡੂ, ਕਾਰਤਖਸੇ, ਲੇਹ, ਨੀਮੂ, ਲਦਾਖ, ਟੋਇਓ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12 ਦਸੰਬਰ 1841 ਨੂੰ ਟਕਲਾਕੋਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਔਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ -34 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। -34 ਡਿਗਰੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੁੰਗ, ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਬਰਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੁੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ 12,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 2 ਤਿੱਬਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਇਓ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਕਲਾਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਲਦਾਖ ਇਨ ਏਜਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਦਾਖ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਔਨ ਦਾ ਸਨੋ। ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ। ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹਾਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਖੈਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੋ ਨਾ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ 230 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵਿਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਲ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ। 230 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟ ਵਿਕਿਆ, ਮਾਸ ਵਿਕਿਆ। ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਮਾਸ ਬੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਚੋਟਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੋਲ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਆਗੂ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੰਦਪ ਨਮਗੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਦਾਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਤਿੱਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤੂੰਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਡਰੋਨ, ਪਾਇਲਟਲੈਸ ਪਲੇਨ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟਲੈਸ ਪਲੇਨ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾ ਨੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 700 ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦਰੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰੀਆ ਰਾਮ ਵਾਲੇ, ਹਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਹਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਭੈ ਤੇ ਦਬਦਬਾ, ਔਰ ਭੈ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਣਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਣ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਾਂਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੇਖੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਖਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ 1,25,000 ਮੋਹਰ ਦੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 40 ਸਿੱਖ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 117 ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦਾ 110ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए, मेहर की चमक है तेरे जर्रों में यह चमकौर जहाँ से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए, दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी बराए कौम जे रुतबे लहू बहा के लिए। कहता दुनिया के इतिहास के विच तुसीं इहो जिहा कोई धर्म स्थान ਲੱਭ ही नहीं सकते जिथे किसी कौम का रहबर अपनी कौम की झोली च अपने पुत्रां दे सिर पा देवे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ पितर जगह कोई दुनिया ते हो ही नहीं सकती। और उस पितर जगह के उपर गुरुदेव पातशाह ने 5 प्यारिਆਂ के हुक्म नूं मन्निया सी। 5 प्यारिਆਂ के हुक्म नूं मन्निया, ਉਹੀ 5 प्यारे जिन्होंने कलगीधर पातशाह ने आप खंडे बाटे का अंमृत दे के कहा सी, मोहे बेनती पांचन आगे हम सेवक तुम सतगुर लागे, जिम तिम सियार ते सिंह भये हैं अमृत छक के तैयार हुए हैं, तिन मम दास पर कृपा कीजे खैर पाहुल की दास को दीजे। ते सरदार दया सिंह ने गल कही सी प्यारे होना ने, कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने शीश अपना कटाए के, पाशे तुम पाहुल दिया पहले तुम शीश लिया, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे किनाए के, शीश की है फीस हुई सिंगन की रीस पाचे, आओ इस गली शीश तली पे टिकाए के, पातशाह तैनू भी साडे हुक्म दा पाबंद होना पवेगा। गुरु ने उस पैरामीटर नूं चमकौर दी गढ़ी च पेश करके दस दिता। 5 प्यारे कह रहे ने ते गुरदेव पातशाह हुक्म मन के जाते हैं ते अपनी कलगी सजाउंदे ने सरदार संगत सिंह दे सिर दे उपर। सरदार संगत सिंह शहीद हुंदे ने, वो जिहड़ा उन्हां दा सिर है लाहौर दरबार दे माफ़ करना सरहंद तो हुंदा होया दिल्ली दरबार तक पहुँचता है। पता लग जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह निकल चुके ने, संगत सिंह है जिन्हां दे सिर दे उपर सजाई गई है कलगी। वो जिहड़ी कलगी है उह च कोई बहुते हीरे मोती नहीं जड़े, हो सकता परिवारक अप्रोच करके परिवार नूं वो सिर दे दिता गया होवे। उहदा पुत्रा सरदार भारा सिंह रणजीत सिंह नूं पता लगता है कि किस इलाके च रह रहा है। रणजीत सिंह संगत सिंह दे पड़पोतरे जां पोतरे नूं बुलाउंदा जिहदा नाम इतिहास च भारा सिंह आउंदा है, उहनूं बुला के पुछदा है कि जिहड़ी कलगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संगत सिंह नूं दित्ती सी, वो कलगी तुहाडे परिवार च मैनूं पता लगा। कहंदे बिल्कुल है। कहता मेरे को जो लेना चाहते हो लै लो। उस दिन वो खजाने 1,25,000 मोहरा सी, सारियां ओदी झोली च पा के दुनिया की सब तो कीमती चीज़ खरीदी कलगीधर पातशाह की कलगी।
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਾफ़ करना, गुरु ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮਮਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੋਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਫਾ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਗੜੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 716 ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਟਕ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ। 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, 19 'ਚ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਇਆ। 143 ਪਿੰਡ ਅਤਨਾ ਬੇਰਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਨਾ, ਬੇਰਵਾ, ਟੰਗਾ ਮੂਲਾ, ਗੜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਬ ਗਲੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਬੜਿਆਲ, ਖੰਡਾਲ, ਮੱਖਣਪੁਰਾ, ਕੋਟਲੀ, ਡਬਹਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 143 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਸਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, 1200 ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਹਿਨੂਰ, ਕੋਹੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜ, ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 49 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘੇਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਦੂਰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਗਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਆ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ, ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਵਧੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ, ਕੀਮਤੀ ਚੋਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 4 ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਨਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੋਭ ਸਕਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਉਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੋਭਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਨਾ ਭੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ 70,000 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲਾਂਭੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਸ਼ਾਦਰਜੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਖਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 5-10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।